प्यारे किसान वीरो, प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਫਲੋ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ICAR ਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। आओ फिर तुहानूं लै चलदे हां नाभा दे इस ICAR दे बफलो रिसर्च सेंटर दे विच, जिथे तुहानूं माहर जानकारी दे रहे ने। इस उप केंद्र से असी नीली रावी नस्ल दी मझां रखिया हुई हैं। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य है उत्तम नस्ल के नीली रावी मझ के झोटे पैदा करना तो उन्होंने सीमन तैयार करना, ताकि उत्तम नस्ल के सुधार प्रोग्राम के वास्ते किसानों को उत्तम नीली रावी नस्ल के उत्तम नस्ल के झोटियां का सीमन मिल सके तो नस्ल का सुधार प्रोग्राम हो सके। ये साडा उप केंद्र 516 किलियां फैलिया हैगा, जिंदे चों 400 किले का रकबा असी खेतीबाड़ी खास तौर पर चारे पैदा करने वास्ते उपयोगी चलाते हैं गया। ये चारे असी उस तरीके नाल बीजते हैं ताकि साडे पशुओं को साल भर हरे चारे मिलते रहन। ये जिहड़ा सीजन हैगा ये वर्षा ऋतु हैगी है, यानी बारिश का सीजन हैगा। ये जिहड़ा सीजन है जून तो सितंबर तक चलता हैगा। तो इस सीजन सानू पशुओं की वधेरे देखभाल करनी पैंदी है। वैसे तो कहते हैं कि मानसून आ गया तो बड़ी खुशी का अनुभव आता है, क्योंकि ये जमा गर्मी तो बाद आता है। लेकिन जिहड़े इस सीजन के नाल एक गल्लां भी जुड़ियां हैगियां कि बीमारियां भी ज़्यादा आंदियां हैगियां, चाहे मनुख होण चाहे अपने पशु होण। तो इस वास्ते सानू इस सीजन पशुओं की विशेष तौर पर देखभाल करनी पैंदी है। कोई भी जड़ा पीक सीजन आता है, चाहे सर्दी का होवे, चाहे गर्मी का होवे, चाहे बारिश का सीजन होवे, उन्हां वधेरे बीमारियां आंदियां हैगियां ते उन्हां तो बचाव वास्ते सानू पशुओं की विशेष देखभाल करनी पैंदी हैगी। इस सीजन खास तौर पर जिहड़े पशु अफेक्टिड होंदे है ज़्यादा होंदे हैगे, उन्हां च जिवें बीमार पशु हो गए, छोटे कट्टे कट्टियां हो गए, गब्बन पशु हो गए, ज़्यादा वजनदार पशु हो गए जिवें झोटे हो गए, क्योंकि उन्होंने फिसलन का डर रहिंदा हैगा ते डिगण का डर रहिंदा है। इस तरह के जिहड़े पशु है उन्होंने खास तौर पर ध्यान रखना पैंदा हैगा, साडे पशु नूं घट तो घट नुकसान होवे जदों बारिश सीजन आउंदी है। खास तौर पर मैं गल करांगा पहले कि पशुओं के रखण दा जगह या जिहड़ी हाउसिंग बोलते है वो शैड वगैरह पशुओं के किवें होने चाहिए है। पहला तो तुसीं सारे जानते हो कि बारिश का पानी बह के आता है, तो बह के पानी आता है तो जो साडा पशुओं का शैड है वो जो नाल वाले एरिया है उस तो उच्चा होना चाहिए है, ताकि बाहर का पानी अंदर शैड के अंदर या पशु के शाला के अंदर या जी हाउसिंग कहते हैं उन्होंने अंदर ना आ जाए। अगर वो आएगा तो पानी पशुओं को वैसे तो परेशान करेगा ही करेगा, उस दे नाल की होएगा कि बीमारियां जिवें फंगस हैगी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, सारे पनपणगे तो वधेरे बीमारियां करनगे। इस वास्ते जिहड़ा साडा शैड बनाया असी पशुओं का वो घट्टों घट 6 इंच बाहर वाले एरिया दे तो उच्चा होना चाहिए है। दूजा मैं गल करूँगा उस शैड जी छत्तां हैगियां वो लीक नहीं होनी चाहिए। अगर वो छत्तां लीक करनगियां पानी अंदर आएगा फिर वही डिसकंफर्ट करेगा, तो जदों अंदर बंद कमरे के अंदर सीलन आएगी तो अमोनीया गैस पैदा होती है। उस अमोनीया गैस का क्या होता है कि वो कट्टण वाली गैस होंदी है, करोसिव गैस कहने उन्होंने। वो पशुओं के एक तो साह लैण च दिक्कत करेगी, तो दूजा जिवें अखन दे विच भी मचलन पैदा करेगी। तो इन्हां तो बचाने वास्ते जिहड़ी साडियां छत्तां हैगियां वो लीक प्रूफ होणियां चाहिदियां हैगियां। तीजा मैं गल करूँगा कि प्रॉपर लाइट होनी चाहिए हैगी है, क्योंकि बारिश का सीजन तो असीं जाणदे हो, असीं पशुओं को बाहर नहीं रख सकते हैं। तो अगर प्रॉपर लाइट होएगी शैडां दे अंदर तो वो सही टाइम पर असीं फीडिंग कर सकांगे, दुध कढ़ सकांगे। तो जब क्योंकि शैडां की सफाई भी करनी होंदी है,
ਔਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਹੋਣ, ਪੂਰੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਤਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਡੇਅਰੀ ਫੈਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਸ਼ੂ ਡੇਅਰੀ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਡਿੰਗ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿ ਰਬੜ ਦੇ ਮੈਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਾਟਰਿੰਗ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਕੰਟਾਮੀਨੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲੋਇੰਗ ਟੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਡਰੇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੌਂਡੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੌਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਾਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਣੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਰੇਨ ਵਾਟਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਰਿਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਟੈਂਕ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੂਨੇ ਦਾ ਨਾਲ ਲਿਪਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਡਿਸਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਣੇ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਹ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਚਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੀਡ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੌਦੇ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਉਹ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਐਲਰਜੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨੁੱਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਪੌਂਡ ਬਣਾਇਆ ਆ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸਫੈਦੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਕੇ ਸਫੈਦੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲ ਰਹਿੰਦਾ। 15 ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਮਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਡੰਪ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਫੈਦੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡੀਦਾ। ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆੜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਾਉਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਉਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਲ ਦਾ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ ਪਾਣੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਚਾਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਚਾਰਾ ਤੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਚਾਰੇ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਫੀਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਈਲੇਜ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਯੂਰੀਆ ਮੋਲੇਸਿਸ ਮਿਨਰਲ ਬਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪਨਪਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕਿਰਮੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਵਾਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਜੀਵੀ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਜੀਵੀ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਲਬੈਂਡਾਜੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਲਬੈਂਡਾਜੋਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬੋਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੈਸਟ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 150 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਜੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰਜੀਵੀ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾ, ਇਹ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟੇ ਤੇ ਕਟੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਪਰਜੀਵੀ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਜੀਵੀ ਪਨਪਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਤਰਾਈ ਬੈਲਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਸ਼ੀਓਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਡੀਬੂਲਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਫੁਲਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਸ਼ੀਓਲਾ ਹੈਪੇਟਿਕਾ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਰਮ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਿਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਸੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਬ ਮੈਂਡੀਬੂਲਰ ਅਡੇਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰਜੀਵੀ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੱਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਚੜ ਹੋ ਗਏ, ਮੱਛਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੱਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਚੜ ਨੇ ਖੂਨ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਜੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਮੋਪ੍ਰੋਟੋਜੋਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਥਲੇਰੀਆ, ਬਬੀਸ਼ੀਆ, ਐਨਾਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਤੇ ਜਮਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਪਰਜੀਵੀ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਫਲੂਮੈਥਰਿਨ, ਡੈਲਟਾਮੈਥਰਿਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਿਊਟੋਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਿੱਚੜ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲ ਘੋਟੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗਲ ਘੋਟੂ ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਾਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗਲ ਘੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਚਾਰੇ 'ਚ ਖੁਰਲੀਏ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ, ਬਿੱਛੂ, ਗਲੇਰੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੋਂ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਨਵਰ ਕੱਟ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਲਿਵਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਕੱਟਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ फटाफट डॉक्टर के कोलों ले जाना चाहिए तो उन्होंने इलाज कराना चाहिए हैगा। मजों की सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिजीज़ है वो है मेस्टाइटिस, मतलब थनों का इन्फेक्शन। जब थन का इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, मिल्क का क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत इफ़ेक्ट हो जाता है, मतलब क्वांटिटी कम हो जाता है और क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाता है। एक हम मेस्टाइटिस कह सकते हैं कि सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस है, जब हम लाइक दूध को देख के नहीं कह सकते कि इन्फेक्शन है या नहीं, लेकिन क्या होता है कि उसका क्वांटिटी कम हो जाता है। एक और है क्लिनिकल मेस्टाइटिस, मतलब दूध को और थन को देख के हम बता सकते हैं कि इसे इन्फेक्शन हुआ है, तभी हम ट्रीटमेंट के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। तो स्पेशली रेनी सीज़न में हमें क्या सबसे इम्पॉर्टेंट देखना है कि फर्स्ट मतलब फ्लोरिंग या बेडिंग जो है कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। सिर्फ अगर ड्राई है तो हमें एक अश्योरिटी मिल सकती है कि इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो सकता है। अलॉन्ग विथ एनवायरनमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम डिपिंग करें, मतलब मिल्किंग के बाद ये है आयोडीन और ग्लिसरीन का डिप। जब हम ये प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आयोडीन का एक सोल्यूशन आ जाता है, और टीट, सपोज़ ये टीट है तो 3/4 मतलब फुल टीट कम्प्लीटली डिप करना है एटलीस्ट 30 सेकेंड के लिए। इससे क्या है, ग्लिसरीन और आयोडीन जो मतलब एंटीबायोटिक है वो कम्प्लीटली जाता है और कम्प्लीटली कवर करके जो भी इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट कर देता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम ये डिप मिल्किंग के हर टाइम के बाद अगर करते हैं तो फ्यूचर में अगर जो भी इन्फेक्शंस हैं वो प्रिवेंट हो सकते हैं। फ्लोरिंग और टीट डिप अगर हम ये मैनेजमेंटल प्रॉब्लम्स जो है अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो मेस्टाइटिस मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मजों में जो डिजीज़ है हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
यहाँ पे ICAR CIRB नीली रावी के ऊपर स्पेशलाइज्ड है। तो अगर आपको कोई भी जानकारी या क्वायरीज़ की ज़रूरी है तो यहाँ पे प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਥਣਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਫੰਗਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਥਣਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਥਣਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਲ ਦਵਾਈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਹਵਾਨੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਣ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਬਲੋਕ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਔਖੇ ਵਕਤ 'ਚ ਉਹ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖੂਬ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਇੱਕਦਮ SMS ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਥੰਡਰ ਸਟੋਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਗਰਜਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ ਤੇ ਬਦਲੀ ਗਰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੀ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇਰੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਓ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਝ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਉਪ ਕੇਂਦਰ ਨਾਭਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਮ ਨਸਲ ਦਾ ਸੀਮਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਝੋਟੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ ਤੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਕਮਾਓ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ICAR ਦਾ ਇਹ ਬਫਲੋ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।